सत श्री अकाल। मैं हाँ जसवीर ते टीवी पंजाब के प्रोग्राम पंजाब नाउ च तुहाडा स्वागत है। लो जी, राहुल गांधी की पार्लीमेंट की मैंबरशिप बहाल कर दी है। बड़ी उड़ीक की जा रही सी, बड़ियां चर्चावां चलदियां सी कि 24 घंटिया च जे मैंबरशिप रद्द की जा सकती है तो फिर बहाल क्यों नहीं की जा सकती। शुक्रवार तो लैके अज तक लंबा इंतजार, शायद यही कारण सी कि अज ही ये खबर आउंदी है कि मैंबरशिप बहाल की है तो इस करके वो अज संसद दे विच आ नहीं पाते। पर कल का दिन बड़ा अहम है। कल तो अविश्वास प्रस्ताव जिहड़ा लिआंदा गया उहदे उत्ते चर्चा शुरू होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरी भी सदन के अंदर होणगे तो राहुल गांधी भी सदन के अंदर होणगे। आमो सामना होएगा कि राहुल गांधी भारी पैणगे। कुछ इदां दे संकेत देण दी कांग्रेस दे वल्लों कोशिश की जा रही है। पर उधर दूजे पासे आपां पंजाब दी पॉलिटिक्स की गल करिए तो इधर सुनील जाखड़ भारी पैण की कोशिश कर रहा कांग्रेस के उत्ते। और उन्होंने तो अज अमृतसर दे विच एक प्रैस कॉन्फ्रेंस के दरम्यान परदेदारियां चुकनियां शुरू करतियां कांग्रसियां दियां। दस दिता कि कांग्रसी दिल्ली दे विच जाके क्यों किहदे नाल ते काहदे लई मीटिंगां करदे ने, हुण किहड़े परदे चुके ने, आपां उन्हां दे उत्ते भी गल करांगे। अज मानसा के DC दफ्तर के अगे कांग्रसियों का धरना सी। प्रताप सिंह बाजवा, अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ते बाकी कांग्रेस की लीडरशिप उत्थे मौजूद सी। हड़ प्रभावित लोगों लई मुआवजे के वास्ते ये धरना लाया गया सी। प्रताप सिंह बाजवा ने भी कुछ नुकते सामने रखे आ, आपां उन्हां दा भी जिक्र करांगे। जिक्र इस गल का भी करांगे कि हरियाणे के नूह दे विच जिहड़ी हिंसा हुई जिन्हों अजे तक उस तरीके नाल काबू नहीं किया जा सकिया, असल दे कारण की सी कि यात्रा उदा कारण सी या कुछ होर। नवीं एक खबर निकल के आई है कि असल च एंगल तो कोई होर सी। उत्थे पुलिस थाने दे उत्ते हल्ला बोलिया जाना सीगा, यात्रा उत्थों लंघ रही सी, उसे सब दे विच ये सारियां चीज़ां होईयां वापरियां। कहानी कित्थों शुरू हुई ते हुण मुक्की कित्थे जाके, मुक्की तो नहीं आ, पहुंची कित्थे जाके आपां ये कह सकते। वो तमाम नुकतियां दे उत्ते करांगे तुहाडे नाल विचार चर्चा। मेरे नाल मौजूद रहणगे सीनियर पत्रकार राजीव पास्कर जी। पास्कर साहब जी आया। बहुत बहुत शुक्रिया जसवीर जी। पास्कर साहब, शुरुआत आपां करदे हां राहुल गांधी की पार्लीमेंट की मैंबरशिप तो बहाल हो गई है तो कल तो अविश्वास प्रस्ताव नूं भी लैके चर्चा जी शुरू हो जानी है सदन दे विच। अज तो पता लगा कि सवेरे हो हल्ला वाहवा मचा तो फिर उदों मुलतवी भी करनी पई। पर अज राहुल गांधी सदन दे विच पहुंचे नहीं सीगे सवेर तक दा जिहड़ा स्थिति सीगी। शायद यही कारण सी उन्होंने इन्फॉर्मेशन नहीं मिली होएगी कि तुहानूं तुहाडी बहाल कर दी है मैंबरशिप या नहीं, तो या फिर सोचते होणगे सीधा ऐन मौके ते आण के पार्लीमेंट जावांगे। अज तो हल्ले गुल्ले जी चीज़ां निकल जाणियां, जदों होना आ सारा कुछ अविश्वास प्रस्ताव वाला उदों मौजूद होवांगे। वो थोड़ा जिहा वजनी भी रहणगियां चीज़ां। 23 मार्च ਨੂੰ सूरत कोर्ट की एक जजमेंट आती है। 24 मार्च ਨੂੰ 24 घंटे के अंदर अंदर, खास करके यह डेट मैंशन करनी इस करके जरूरी है कि 23 मार्च ਨੂੰ दोपहर ਨੂੰ तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे राहुल गांधी उन्होंने सज़ा दी जाती है। और 24 तरीक ਨੂੰ तकरीबन 24 घंटे पहले ही, यानी इस सारे एपीसोड के 24 घंटिया के उन्होंने ना केवल लोक सभा की सदस्यता भंग कर दी जाती है बल्कि अगे चल के उन्होंने बंगला खाली करने वास्ते भी कह दिता जाता है। और 135 दिनों की लड़ाई, वैसे तो 133 दिन कहांगे क्योंकि 133 दिन तो बाद सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी उन्होंने राहत देती सी। हुण गल सीगी यह गल शुक्रवार की सी जिस दिन राहुल गांधी उन्होंने रिलीफ मिलिया। शनिवार नूं अधीर रंजन चौधरी जिहड़े लोक सभा दे विच कांग्रेस के लीडर ने वो मिलते हैं ओम बिरला जी, यानी जिहड़े ओम बिरला स्पीकर साहब ने। स्पीकर साहब कहते हैं भी अज तो हैगी है छुट्टी, तुसीं चले जाओ सैक्रटरी जनरल के ऑफिस तो उत्थे यह दे दो कागज़ कूगज़ जिन्ने देने तुसीं। वो सैक्रटरी जनरल के ऑफिस पहुँच जाते हैं, वो कहते साडी भी छुट्टी है, तुसीं एक काम करो ओम बिरला नूं दे दो। यानी यह चक्कर लाने तो बाद यह अंदाज़ा लाया जा सकता सी कि शायद हुण सरकार या स्पीकर साहब इस मुद्दे के उत्ते डिसीजन लैन दे विच माड़ी मोटी जी देरी करनगे, जिहदे करके 4-5 दिन लंघाए जा सके ताकि नो कॉन्फिडेंस मोशन तो लैके आ जिहड़ा लोक राज्य सभा दे विच बिल पास कराने की कवायद शुरू की है वो सारी गल्लां मुक जाण। मणिपुर के मुद्दे के उत्ते बहुती बहस ना होए और अडानी का मुद्दा दोबारा फिर लोक सभा दे विच किसी भी तरीके नाल डिस्कस या रेज ना किया जाए।
पर ਅੱਜ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ? ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ। ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਦੱਸਤਾ ਅੱਜ ਬਹਾਲ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਗਨਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਜਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਦੱਸਤਾ ਬਹਾਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਤਿੱਖਾ ਭਾਸ਼ਣ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਐਮਬੈਰਸਮੈਂਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹਜੇ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਰਮਾ ਸ਼ੰਕਰ ਕਠੇਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਇਟਾਵਾ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਗਰਾ ਕੋਰਟ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਸੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਜਦ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 23 ਮਾਰਚ ਔਰ 24 ਮਾਰਚ ਦਾ ਕਿਉਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਠੇਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਜਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉਨੀ ਦੀ ਦਾ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਆਰਡਰ ਸੀਗਾ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਅਗਰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਆਰਡਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਠੇਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਆਰਡਰ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਰਡਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉਹਨਾਂ ਜਦ ਕੱਲ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਿੱਖੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਉਸ ਸਪੀਚ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਐਮਬੈਰਸਮੈਂਟ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਖੜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਕੁ ਉਸ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਣੀ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਆਪਣੀ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਠਾਣਗੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਉਠਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 31 ਤੇ 1 ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਉਸ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਚਲੋ ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਦੱਸਤਾ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਦਨ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਲਈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਲਈ ਵੀ। ਉਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਣ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਂਭ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂਗਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਚੋਣ। ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਪੜਾਅ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਣਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਾਰੀ ਪੈਂਦੇ ਆ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਅਕਸਰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਮੋਦੀ ਵਰਸਸ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਔਰ ਅਕਸਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣੇ ਗਏ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਚੋਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਛਿਨਣ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੈਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਸੀ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋ ਗਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਮਝੋ ਤਕਰੀਬਨ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ 2024 ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੂ ਵਰਸਸ ਹੂ ਹੋਏਗਾ, ਮੋਦੀ ਵਰਸਸ ਹੂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਲੈਂਸ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਨੰਬਰ 2 ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਵੀ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੜਾਅ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਉਹ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਡਿਊ ਹੈ ਔਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਅਗਲਾ ਸੀਐਮ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਆਪ ਕਮਾਨ ਲੈਣਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਰਸਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਿ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਏਗਾ,
ਕੀ 2024 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਗਰ 2000 ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜੀ। ਕੀ ਮੋਦੀ ਬਨਾਮ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰਫ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਾਈਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੈਰੀਅਰ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕੱਦ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਿਆਸੀ ਕੱਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਮੋਦੀ ਵਰਸਸ ਰਾਹੁਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਭਾਵੇਂ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲੇਕਿਨ ਸਿਖਰ ਦੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਹਾਈਪ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲ ਗਵਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਕਾਂਗਰਸ? ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਤੇ ਗਵਾਉਣ ਲਈ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੱਦ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਵਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜੇ ਅਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ। ਜ਼ਿਕਰ ਛੇੜਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿੰਨੇ ਵਿਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਰੀ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਧੜੇਬੰਦੀ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕਿ ਨਵੇਂ ਭਾਜਪਾਈ, ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਨਵੇਂ ਭਾਜਪਾਈ, ਉਹ ਪਾੜਾ ਥੋੜਾ ਉਹ ਵਿੱਥ ਮੇਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਾਇਆ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ। ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰੇਦਦੇ ਆ, ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ ਤਾਂ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਗੋਡੇ ਟੇਕਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਦੱਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਿਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵਿਰੋਧ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਲੈਣੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਿਆ ਆ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਵੇ ਭਾਵੇਂ ਠੱਠੇ ਖੂਜ, ਗੱਠਜੋੜ ਪੱਕਾ ਰਹੂਗਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੇਖੋ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਉਹਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਉਹ तमाम ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਜਦ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਤੇ ਕੋਲ ਰੋਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਨੇ ਜਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪ ਸੱਦਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਏ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਰਾਏ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫੈਕਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਣਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਲਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਝਟਕਾ, ਔਰ ਉਹ ਝਟਕਾ ਪਿਆ ਵੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ 18 ਸਤੰਬਰ ਸੀਗੀ ਜਦ ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਕੱਲ 5 ਵਜੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ CLP ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ 5 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਔਰ 5:30 ਵਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਬਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 4 ਵਜੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਟਾਟਾ ਬਾਏ ਬਾਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਣਾ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੁਖੀ ਸੀ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਲਾ ਲਓ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਚੁੰਡੀਆਂ ਵੱਢਣ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿੱਤੇ ਬਗੈਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ, ਵਾਕਈ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ, ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ
ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਪੱਕੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਆਏਗਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਚੇਂਜ ਆਇਆ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਉਹ ਸਖਤੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਮਾਨਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹ ਤਲਖੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਕੀ ਹਜੇ 15-20 ਦਿਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤੱਕ ਸੀ, ਉਹ ਤਲਖੀ। ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਲਾਂਟ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨਿੱਤਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਆ ਕਿ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਸੀਟ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਸੀਟ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾਂ ਲੈਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਹਰਾਇਆ ਆ, ਗੋਲਡੀ, ਦਲਬੀਰ ਗੋਲਡੀ। ਦਲਬੀਰ ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸਾਂਭੀ ਚੋਣ ਦੀ, ਬੱਸ ਚਲਾ ਕੇ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਬੀਬੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਮੰਚ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਬੋਲਣ, ਤੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਧਰ ਬੁਲਵਾਓ, ਨਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਬੀਬੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਂਭਿਆ ਮੰਚ, ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਚੱਲੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਟਿਕਟ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਭਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਲੈ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਲਈ ਲੌਬਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲਿੱਤੇ ਬਗੈਰ ਸਾਰੇ ਤਰਫ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਦਿਓ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਜਦ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲਈਏ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਟੈਕ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਉਹਨਾਂ ਜਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਤਦ ਵੀ 36 ਦਾ ਆંકੜਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਅਕਸਰ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਹਿਣੇ ਮਿਆਰਦੇ ਸੀਗੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਸੀਗੇ। ਨਹੀਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਛੱਡਦੇ, ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਣ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਸੀ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦਾ, ਔਰ ਕਿਤੇ ਕਿੱਥੇ ਤਾਰ ਜੁੜੇ, ਇਹਦੇ ਕਿੱਥੇ ਤਾਰ ਜੁੜੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਨਿਕਲੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਹੁਣ ਕੁੰਡੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਜਾਂ ਡੋਰਾਂ ਨਾ ਉੱਪਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀੋਂ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਮੰਗਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸਲਾਹ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਪਰਦੇ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸੂਝਵਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਸੀਬਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਰਦੀ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਹਾਈਕਮਾਨ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪਿਛਾ ਮੁੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਏ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਇਖਤਿਆਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹੈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਟਕਸਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦੇ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ। ਔਰ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਤੀਰ ਤੋਂ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਮਾਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਰਫ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲੀਅਰ ਵਾਸਤੇ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਜੱਫੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਸਿਰਫ ਐਲਾਨ ਹੀ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜਦ ਉਹ ਐਲਾਨ ਹੋਏਗਾ ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਹ ਗੱਲ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, 31 ਤੇ 1 ਯਾਨੀ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ,
ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਜਦ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗਲੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੂ ਕੁ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਥੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਮਾਮ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿੱਦੜ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਗਿੱਦੜ ਤੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਜਾਂ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਲੋ ਦੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਡਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮੋਮੈਂਟਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਗੱਠਜੋੜ, ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਰ ਪਈਆਂ ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਠਜੋੜ ਤਾਂ ਕੁਝ ਖੱਟ ਕਮਾ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਵੇ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੋਨੋਂ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ 13 ਦੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ 'ਚ ਹਿੱਸੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜੇ ਚੋਣ ਰਲ ਕੇ ਲੜਦੇ ਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਠਜੋੜ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਟਾਲਿਆ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ 'ਚ ਪੇਚ ਕਿੱਥੇ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਭਾਜਪਾ ਕੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੀ ਮੰਗਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗੱਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵਰਨਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਥ ਆ, ਨੋਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਾਸ ਕਿਤੇ ਵੱਖ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨੋ ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੋ ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਜੁੜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਭੇਦ ਖੋਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਾਏ ਗਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਛੋਟੇ ਜਿੰਨੇ ਵਿਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਧਰਨੇ ਦਾ। तमाम ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਚਾਹੇ ਇਸਤਰੀ ਵਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਵੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਪੀਪੀਸੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਹੋਰੀ, ਚਾਹੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਵਾਹਵਾ ਇਕੱਠ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਲਈ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਚੱਕੀ, ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 7000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਫੰਡ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਕੇਂਦਰ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਕੇਂਦਰ ਦੀ, ਪਰ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਆ। ਹਰ ਸਾਲ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਰਕੇ, 500 ਕਰੋੜ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। 233 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ 733 ਕਰੋੜ ਸਾਲ ਦਾ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 8-9 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪੈਸਾ ਪਿਆ ਤੇ ਟੋਟਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 7000 ਕਰੋੜ। ਕਹਿੰਦੇ 7000 ਕਰੋੜ ਪਿਆ, ਇਸੇ ਦਮ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਉਸ 7 ਕਰੋੜ ਚੋਂ ਅਜੇ ਇੱਕ ਦੀਵਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਗਰਦੌਰੀਆਂ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵੰਡਣੇ, ਹੁਣ ਦਿੰਦੇ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ। 7000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, 3-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਗਿੱਦੜ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਸੀ। ਤਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮਾਨਸਾ ਜਾ ਕੇ ਉਸ 7000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਜੇ ਵਾਕਈ 7000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫੰਡ ਹੁੰਦਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਜਦ ਸਿਆਸੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ, ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਫਤ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਜੇ ਵਾਕਈ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਜੇ ਇਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਖਰਚਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਇਆ, 7000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਫਿਗਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਕਈ 7000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਇਸ ਆਪਦਾ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਪਦਾ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੰਡੋ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਸਲ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੜ੍ਹ ਜਾਂ ਮੀਂਹ ਆ ਕਰਕੇ ਫਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨਰੀ ਫੰਡ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬੇ, ਈਵਨ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ, ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਜੇ 100 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 10 ਰੁਪਏ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੀਜੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਫॉर द ਰੇਨੀ ਡੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਰੇਨੀ ਡੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਬਚਤ ਕਰਕੇ 7000 ਕਰੋੜ ਜਿਹਦਾ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 7000 ਕਰੋੜ ਕੱਢਣ ਬਾਹਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਤੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਪਰ ਉਹ
ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ 7000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 218 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰ ਕਰਦਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ 218 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਏ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 6000 ਰੁਪਏ ਤੇ 4000 ਰੁਪਏ ਛੱਤ ਗਿਰਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੈ? ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਗਰ ਵਾਕਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 6000 ਦਿੱਤੇ, ਲਓ 6 ਲੱਖ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਫੰਡ ਤੋਂ। ਪਰ ਫੰਡ ਤੋਂ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਫੰਡ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਫੰਡ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਲਓ, ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਤੁੱਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਤਾਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਬਿੱਲ ਤਾਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਮਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਲਓ, ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰ ਲਓ, ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਜਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਘਰ ਢੱਠਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਰੱਖਣਾ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਰੱਖਣਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਮਰਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਤੈਅ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੋਲੇ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਰੇ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਇਲੀਗਲ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੇ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਕੱਟਣ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਗਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ 7000 ਕਰੋੜ ਜਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਵਾਕਈ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ? ਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰੇਗੀ ਕਦੋਂ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰੀ ਵੀ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਆ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜੇ ਨਾ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਈਆਂ ਪਈਆਂ, ਲੋਕ ਤਪੇ ਪਏ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਹੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਏ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਏ ਅਕਾਲੀ, ਪਰ ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਟੁੱਲੂ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਹੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਚੱਲ ਇਹ ਸੱਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਇਆ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਦ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਝੇਲਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਦਿਨ ਗਏ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੇ ਰਾਹ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗੇਟ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, 92 ਐਮਐਲਏ ਜਿਤਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਵਾਸਤੇ। ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਪਰ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿੱਥੋਂ ਕੁਝ ਉਮੀਦਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਉੱਤਰ ਕਾਟੋ ਮੈਂ ਚੜਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਮੌਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ।
ਹੁਣ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਣਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ 100% ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ ਲਈ 50,000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, 19 ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਬੁਲਡੋਜ਼ ਪੋਲਿਟਿਕਸ यूपी चो निकल के हरियाणे मध्य प्रदेश दे विच भी इहदा असर देखने को मिलिया। ਇਹ ਕੀ ਰੰਗ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਚਰਚਾ ਛੇੜਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿੰਨੇ ਵਿਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਣੀਪੁਰ ਤੇ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 144 ਲਾਉਣੀ ਪਈ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਨ ਗਈ। ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਹੋਈਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸ਼ੋਰੂਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ? ਮਾਮਲਾ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ FIR ਕਿਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਮੋਨੂ ਮਾਨੇਸਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਬਿੱਟੂ ਬਜਰੰਗੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਥਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਥਾਣੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾੜਨ ਲਈ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਸੀਗੇ ਲੋਕ, ਧੜਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਯਾਤਰਾ ਲੰਘੀ, ਉਸੇ ਸਭ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਵਾਪਰੀਆਂ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਨੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਥਿਉਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਹੀ ਮੈਂ ਜਸਵੀਰ ਜੀ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਤੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਫਲਾਨੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ 2-3 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਐਥਿਕ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਕਾਰਨ ਕਿ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ ਸਾਨੂੰ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਹ ਲੜਾਈ ਭੜਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਐਫਰਟਸ ਹੈ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲਿਖੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਰਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਭੜਕ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਔਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੱਲ 2 ਖਬਰਾਂ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਸਾਡੇ ਐਥਿਕਸ ਕਿੱਥੇ ਗਏ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਛਪਣਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨੂੰਹ ਦੀ ਉਸ ਹਿੰਸਾ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਿਉਰੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਨੂ ਮਾਨੇਸਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਧਮਕੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨੂੰਹ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ਼ਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਨਵੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਗਸਤ 3 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕੜੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨੂੰਹ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 27-28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਵੱਡੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਬਰ ਛਪੀ ਸੀ ਕਿ ਜਾਮਤਾਰਾ ਇਨ ਨੂੰਹ, ਯਾਨੀ ਜਾਮਤਾਰਾ ਇੱਕ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਸੀਰੀਅਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਢਾਉਣਾ, ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਗੈਂਗ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ 14 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 25,000 ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਔਰ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉਹ ਨੂੰਹ ਦੇ ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ 1000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਦਿਨ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਦੀ ਹੈ, ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਔਰ ਉਸ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੱਕ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਚਲਾਈ ਔਰ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਕਿ ਇੱਕ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਤੇ 10 ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਐਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਟਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲੂਸ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਸੀਗੀ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਭੀੜ ਪਿੱਛੇ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਡਰ ਗਏ ਕਿ 1000 ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਜੇ ਕਿਸੇ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਵਰਗ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਣ ਦੀ। ਹੁਣ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਖੱਟੜ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਸਾਹਿਬ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਜਿਸੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੰਗਾਈਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੰਗਾਈਆਂ ਸੋ ਕਾਲਡ ਦੰਗਾਈਆਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੰਗਾਈ ਕਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਟਲ ਤੋੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮੰਜ਼ਲਾ ਹੋਟਲ ਸੀਗਾ, ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀ ਸੀ ਜਾਂ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਮਾਰਨ, ਪੱਥਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਕਰੀਬ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੁੱਗੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਵਾਕਈ ਉਹ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅਨਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਥਰਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹ ਦੰਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੇ। ਸਵਾਲ ਤੇ ਵੀ ਹੈ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਧੱਕੇ ਨਾਲ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 2-2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ 2-2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਸਤੀ ਵੱਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਇੰਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਸਤੀ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਉਹ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁੱਟਣੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਧਰ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਕੰਮ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤੀਰ ਤੋਂ 2-3 ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਹਾਂ, ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸੂਈ ਉਸ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਸਤੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾ ਦਿਓ, ਹੋਟਲ ਗਿਰਾ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਜਦ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜਦ ਪੰਚਕੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਇੱਕ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਦੰਗੇ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇਗੀ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਦਵਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦਵਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦਵਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਟਲ ਗਿਰਾਤੇ, ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਟਲ ਗਿਰਾਏ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਹੀ ਕਲੇਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜੋੜੇਗੀ ਕਿ ਤੋੜੇਗੀ? ਜੇ ਤੋੜੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਏ ਵਿਤਕਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਉਪਦਰਵੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕਿਸੇ ਬੇਕਸੂਰ ਦਾ ਘਰ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਝੌਂਪੜੀ ਹੋਏ ਝੁੱਗੀ ਹੋਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸੋਚਦਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਬੇਕਸੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ। ਬੁਲਡੋਜ਼ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਯੂਪੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਡਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਯੂਪੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਢਾਹ ਦਿਓ ਘਰ, ਉਹਦਾ ਢਾਹ ਦਿਓ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੱਥ 'ਚ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਢਾਹਤਾ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਉਹ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁੱਟਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ। ਇਹ ਬੁਲਡੋਜ਼ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖਤਰਨਾਕ ਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ, ਖਤਰਨਾਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਨੂੰ 2 ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ
ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਏਕਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸਾਡੀ ਜਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਢਾਂਚਾ ਸੂਟ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਆ। ਲੋਕ, ਸਾਡੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਸਿਆਸੀ ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਾਗਰੂਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਹਨਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਪਾਉਂਦੀ ਆ, ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੀ ਆ ਇਹਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਜਾਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋੜ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਲੋੜ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ, ਲੋੜ ਚੰਗੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਲੋੜ ਇਦਾਂ ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਔਰਤ ਵੀ ਜਾਵੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 'ਚ ਕੋਈ ਖੌਫ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਮਰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਚੱਲੀ ਹਾਂ। ਲੋੜ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆ। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੱਥ ਨਾ ਅੱਡਣੇ ਪੈਣ, ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਮੁਫਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮੁਫਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਬਲਕਿ ਲੋਕ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਦਰਕਾਰ ਰੱਖਣ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਲੋਕ ਜਾਗ ਪਏ, ਲੋਕ ਰੋਜ਼ ਜਾਗ ਪਿਆ, ਉਦਣ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸੇ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਸਵੀਰ ਨੂੰ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ।